So, good evening. നമ്മൾ poem ആണ് പുതിയൊരു poem എടുക്കാണ് താജ് മഹൽ. So, have you heard about Taj Mahal? It is one of the 7 wonders of the world. So, what are the 7 wonders? Do you know? അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും? 7 wonders ഉണ്ട്, അത്ഭുതങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് നമ്മൾ താജ് മഹൽ, രണ്ടാമത് Great Wall of China, then Statue of Liberty, pyramids, then Eiffel Tower, Leaning Pizza. So these are known as, and then Sphinx. So 7 are there. Taj Mahal, then Great Wall of China, then Sphinx, pyramids, Statue of Liberty, Eiffel Tower, Leaning Pizza. So these are known as 7 wonders of the world. So one of them is the Taj Mahal. So do you know where Taj Mahal is situated in our country? India. It is സ്റ്റേറ്റിലാണ്, in Uttar Pradesh. Taj Mahal is situated in the banks of the Yamuna river. So it was built by whom? Do you know? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ആരാണത് പണിതത്? ഷാജഹാൻ. He started the work in memory of his beloved wife Mumtaz, and when she died, in memory of her Mumtaz, Shah Jahan built the Taj Mahal. So in this poem, the poem is written by whom? Rabindranath Tagore. Have you heard about Rabindranath Tagore? Rabindranath Tagore I don't know. He is a Bengali writer, and he has designed our national and ദേശീയ ഗാനം എഴുതിയത് ആരാണ്? Rabindranath Tagore. So he is a Bengali writer who reshaped Bengali literature and music as well as Indian art in late 19th and early 20th century. And he was born in 1861. So he is the author of a beautiful verse poem. The poems in the collection ആണ് ഗീതാഞ്ജലി. അപ്പോൾ national anthem എഴുതിയ Rabindranath Tagore. He has written this poem Taj Mahal. So Taj Mahal is considered one of the 7 wonders of the world. It is a work of art that exceeds time and history. Rabindranath Tagore പറയാണ് ഈ ലോകത്ത് അതും നശിക്കുന്നത്. Everything is mortal. Mortal means everything will vanish one day. ഒരു ദിവസം എല്ലാം നശിക്കും. All the things will die one day. But one thing is immortal creation is the Taj Mahal. ഇങ്ങനത്തെ സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, ആർട്ട്, ഇത് ഒരിക്കലും ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മോർട്ടൽ. ഇത് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോവില്ല. നമ്മളെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മരങ്ങളും ചെറിയ ജീവികളും മനുഷ്യനും ഒക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോവും. പക്ഷെ ചില ആർട്ട് വർക്കുകൾ, സൃഷ്ടികൾ, they won't die. For example, ഇതാണ് താജ് മഹൽ. താജ് മഹൽ 17th century ഉണ്ടാക്കിയ, still it exists and it is a symbol of love and beauty. എത്ര മനോഹരമായി വെളുത്ത നിറത്തിൽ. It is made up of marble and it was brought from Rajasthan to Agra. ാണ് ആൾക്കാർ അത് ചുമന്ന് കൊടുത്ത്. പണ്ടൊന്നും ഇത് വണ്ടി സൗകര്യങ്ങളോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോണ്യുമെന്റ്. ഇറ്റ് വാസ് വെരി മച്ച് immortal and it is very beautiful also. It's a symbol of love and beauty. So this poem is about transcendental nature of art which has the power to enlighten the whole humanity, which is transient. In ഈ ലോകത്തെല്ലാം നശിച്ചു പോകും, but only the one thing will be existing, that is the art. And സമയമായാലും സ്വത്തായാലും എല്ലാം it will vanish one day, or it will property, or it will destroy one day. So the poet is telling everything have in this world
is transient. എന്നാൽ transient ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് കാലാവധിയുള്ളൂ. പക്ഷേ ടൈം eternity means there is no end at all. ഇങ്ങനത്തെ ഇമ്മോർട്ടൽ ക്രിയേഷൻസിന് നമുക്ക് ഒരു അവസാനവും കാണില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് Rabindranath Tagore, but the people who created such immortal things to remember the great works, and still it exists on the earth. അതുപോലത്തെ we remember them. അല്ലെ, നമ്മൾ അതൊക്കെ മോണ്യുമെന്റ്സ് കാണുമ്പോൾ we remember who built that, ആര് ഉണ്ടാക്കി, എന്തിനുണ്ടാക്കി, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. Still it exists. So here we start the poem. This poem is written by Tagore, and he speaks about the immortal creation and the Taj Mahal, which is a timeless appeal of the great monument. So in this Taj Mahal is built by whom? Shah Jahan, in memory of his wife Mumtaz. So we start the poem. You new emperor of India, Shah Jahan. So he was an emperor, he was a king, Shah Jahan. That life, youth, wealth, renown, ought float away down the stream. What the poet is telling, you will be knowing Shah Jahan. He is not now, he is not living. That life, ജീവിതത്തിലെല്ലാം ജീവിതവും യുവത്വം, വെൽത്ത് മീൻസ് സ്വത്ത്, റിനൗൺ മീൻസ് ഫേമസ്, പ്രസിദ്ധമായ, എവറിത്തിങ് ഫ്ലോട്ട് അവേ ഇൻ ദ സ്ട്രീം. സമയത്തിന്റെ അരുവിയിൽ എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോവും. നത്തിങ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ്, എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോവും. ബട്ട് യുവർ ഓൺലി ഡ്രീം വാസ് ടു പ്രിസർവ്. ഷാജഹാന്റെ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്നും ഭൂമിയിൽ എന്നും എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം. Your only dream was to preserve forever. So what was Shah Jahan's dream? Dream was to preserve, നിലനിർത്തണം, സംരക്ഷിക്കണം, forever your heart's pain. എന്താണ് heart's pain? ഹൃദയത്തിലുള്ള വേദന. എന്തായിരുന്നു അത്? മുംതാസ് മഹലിന്റെ മരണം, മുംതാസിന്റെ മരണം. His beloved wives, when she left him, he was very much depressed. He was very sore. So he wants to build a monument in memory of Mumtaz. So everything will float away. Shah Jahan അറിയാം, the time will not stop for him, or the life will not wait for him, the youth or the wealth, but everything will flow in the stream of time. സമയത്തിന്റെ അരുവിയിൽ എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോ. Time waits for none. ആർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കും. Was so forever heart's pain, the harsh thunder of imperial power was to preserve forever your heart's pain. അല്ല, ഇതിന്റെ വേദന, ഹൃദയത്തിലുള്ള വേദനയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നും, ഫോർ എവർ, എന്നും. ഇന്നും നമ്മള് താജ്മഹലിനെ കാണാം. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ താജ്മഹല്? താജ്മഹലിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഷാജഹാനി, മുംതാസിനെ. അപ്പൊ എന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എവർ. ദ ഹാർഷ് തണ്ടർ ഓഫ് ഇംപീരിയൽ പവർ. എന്തായിരുന്നു അത്? ഹാർഷ് തണ്ടർ, ഘോരമായ, തണ്ടർ മീൻസ് ഇടിമിന്നല്, ശബ്ദമല്ലേ, ഓഫ് ഇംപീരിയൽ പവർ. എങ്ങനത്തെ രാജാവായിരുന്നു? he is a very powerful king, Shah Jahan. would fade into everything. ഇങ്ങനത്തെ രാജാവായ ശക്തിശാലി, he has got imperial power, ഒരു ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ, ഒരു ഭരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹാർഷ് തണ്ടർ ഓഫ് ഇംപീരിയൽ പവർ, ഇത്രയും ശക്തിയുള്ള ഷാജഹാൻ, he has got it. That much powerful king he was, would fade like his sunset crimson splendor. എന്താ പറയുന്നത്? അത്രയും ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ദിവസം എല്ലാം ഫേഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ഫ്ലോ അവേ. ഇതെല്ലാം ഒരു നമ്മള് സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന്, ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ എണീച്ച് പോണ പോലെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് കുറെയൊക്കെ മറന്നു അല്ലേ? മനുഷ്യന് ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇന്നും അത് ആലോചിച്ചിരിക്കാറുണ്ടോ നമ്മള്? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ
മനുഷ്യന് ദൈവം ഒരു ശക്തി എന്നുണ്ട് മറക്കാനുള്ള മറന്നു ഇല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്ന് വി ആർ വെരി മച്ച് ഡിപ്രസ്ഡ്, ബട്ട് ടുമാറോ ആ ഡിപ്രഷന് കുറച്ചൊരു കുറവുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം വി വിൽ slowly forget the emotions and the feelings or whatever sorrow we have. So in the same way, what the poet is telling, he was a powerful king, but everything fade away. Like a sunset crimson splendor. എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് സൺസെറ്റ് ആവുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ കളറാണ്? റെഡിഷ് ഓറഞ്ച് റെഡ് ഒക്കെ കളറായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ, അതാണ് ക്രിംസൺ. ബ്രൈറ്റ്നസ്, സ്പ്ലെൻഡർ, ബ്രൈറ്റ്നസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറാണ്. അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുമോ സൺസെറ്റ്? ആ കളറ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇറ്റ് വിൽ വാനിഷ്, കാണാതെയാവും അല്ലെ? ആൻഡ് ബിക്കംസ് ഈവനിങ് ആയി, നൈറ്റ് ആയി, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഡാർക്ക്. സോ how the color fades or vanishes, in the same way everything in the world will die one day. And the Shahjahan he knows everything and he wants to create something that the people will remember forever in the life. അപ്പൊ ഷഹജഹാൻ ഒരു മനസ്സിൽ എന്താണ് എന്നും ആലോചിക്കുക, ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്തോ ഒരു വർക്ക് ലോകം മുഴുവൻ എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുംതാസ് everything in this world will in the Shakti. He was a very powerful king, but he won't be living forever. And like he knows he will also die one day. In the same way, everything will vanish. The sunset's color will not remain forever. ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ സൺസെറ്റിന്റെ കളറും മങ്ങിപ്പോകും. And it is dark. But it was your hope. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് that at least eternity heaps I would stay to grieve the sky. നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാണ്, ഇന്നും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവണം. എന്താണ്? that it is a single eternally. എന്നും ത്രൂ ഔട്ട്. eternally means ഒരു തരി പോലെ, ഒരു സിംഗിൾ ഒരു ആഗ്രഹം. എന്താണ്? it is all the time. he means ദീർഘശ്വാസം വലിക്കുക. സൈ മീൻസ് സമാധാനത്തെ ഒരു ശ്വാസം വലിക്കൂലേ, അതിനാണ് heave sigh, would stay to grieve the sky. But to grieve means ആ സഫറിങ്സ്, നമ്മളുടെ ദുഃഖങ്ങളും ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ നിൽക്കും. എന്താണ്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡേ വി ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ ഓർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഷഹജഹാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും അതാണ്. എന്താണ്? എന്നും സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹം. ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ബിൽഡ് സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ റിമെമ്പർ ഹെർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ്. മുംതാസിനെ എന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റണ ഇതില് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കണം, ആ മോണ്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അത് ടെലിംഗ് ഓൾസോ എങ്ങനെ ഷഹജഹാൻ മുംതാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു how he built the monument. In the same way, every human being should have the hope. പ്രതീക്ഷ എപ്പോഴും കൈവിടാമോ? എന്താണ്? A single, at least eternally means throughout all time. എന്നും tomorrow will, എന്നും നാളേക്ക്, ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ നല്ലത്. We will wish that the tomorrow will be good for us. Though emeralds, rubies, pearls are all
but as the glitter of a rainbow, tricking out empty air and must pass it. Emeralds, rubies, pearl, it was really decorated with the emeralds. It was decorated with emeralds. And then emeralds, rubies, but it's a kind of stone. It is a precious stone, glitter of a rainbow. And do you know, rainbow is for second. Rainbow നമുക്ക് എന്നും നിലനിർത്താൻ കാണാൻ പറ്റുമോ? No. So whenever you will be knowing, അറിയേണ്ട എങ്ങനെയാണ് റെയിൻബോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ, പ്രകൃതിയിലെ. When the rain droplets of raindrops, when sun rays pass or falls on it, അതുകൊണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം എന്തുണ്ടാവണോ, റെയിൻബോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പൊ റെയിൻബോ കുറെ നേരം ഒന്നും ആകാശത്ത് നിൽക്കില്ല, ഇറ്റ് വാനിഷസ്. ഇറ്റ് ഗ്ലിറ്റർ ഓഫ് എ റെയിൻബോ ട്രിക്കിംഗ് ഔട്ട്. എങ്ങനെയാണ് ട്രിക്കിംഗ് മീൻസ് എങ്ങനെയാ ഫ്ലോയിങ് ഡ്രോപ്പ്, നമ്മൾ മഴത്തുള്ളികളുടെ സഹായത്തോടെ അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് റെയിൻബോ ആകാശത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. Empty air and must pass away. So rainbow also not stays for എല്ലാ ദിവസവും റെയിൻബോ കാണില്ല നമുക്ക്. It vanishes or it's in the sky we can see for few seconds. കുറച്ച് സെക്കൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ റെയിൻബോ നമുക്ക് it is also vanishes in the എല്ലാ ലോകത്തും ഒന്നും നിലനിൽക്കില്ല എല്ലാം and must pass away. Yet still one solitary tear. എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആകാശത്ത് ഗ്രീവ് ദ സ്കൈ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒറ്റയ്ക്ക് we will have the sufferings and we have the feelings when we are crying. How the sky cries when the raindrops falls on the ground, we assume that it is cry. In the same way, when everything passes away, we are only alone, solitary tear. നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണുനീര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Would hang on the cheek of time in the form. So we should have the would hang on the cheek of time. നമ്മൾ എപ്പോഴും സമയത്തിന്റെ ഒപ്പം we have to move as സമയം, and the time waits for none. ആർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കാത്തിരിക്കില്ല. In the form, ഇതുപോലെ everything is mortal, not everlasting. Would hang on the cheek of time. സമയം പോയോണ്ടിരിക്കുന്നു, ആ സമയം എത്ര പോവാണ് ഷഹാജഹാൻ ഇൻ ദ ഫോംസ്. എന്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഷഹാജഹാൻ ഈ സമയം പോണം. എവറിത്തിങ് ഈസ് മോർട്ടൽ. ഹി വാണ്ട്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് ഇമ്മോർട്ടൽ. എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഷഹാജഹാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അത് എന്തിന്റെ ഫോമില്? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദിസ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലീമിങ് താജ്മഹൽ, എവർ ഷൈനിങ് താജ്മഹൽ. അങ്ങനെ മുംതാസിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിച്ചു ഷഹാജഹാൻ. So today also we people from every corner of the country are going and visit the Taj Mahal. അപ്പൊ താജ്മഹൽ കാണാൻ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആരോ ഓർമ്മ വരും? ഷഹാജഹാൻ and his beloved wife Mumtaz. So there are how he beautifully told that everything have a transient. And then transient പറഞ്ഞാല് everything has a transient. Everything in this world is transient, means have a short duration. കുറച്ച് സമയത്തിനേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ള? ലൈഫ്, യൂത്ത്, വെൽത്ത്, ഫേമസ് and all. And what is eternal? Eternal means the art or the beauty. ഇതൊക്കെ എന്നും നിലനിൽക്കും.
ഇതില് നമുക്ക് കുറെ രണ്ട് poetic device. What do you mean by poetic devices? ഇതാണ് poetic devices പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഒന്ന് സിമിലി. സിമിലി പറയുന്നത് എന്താണ്? ലൈക്കും ആസും വരുന്ന വരികൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? സിമിലി. A simile draws between two things using the words like or as. So which is the example? ഇതില് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഏതാണത്? So simile is a figure of speech that draws comparison between two things using the words like or as. ലൈക്കും ആസും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്താണ്? സിമിലി. Simile, and we have to find the example from the text. Text simile ന്റെ example ഏതാണ്? Like a sunset crimson വരുന്നതാണ് സിമിലിന്റെ. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ഏതാണ്? ഒന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കി. എന്താണ്? സിമിലി. സിമിലി എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ പോയറ്റിക് അലങ്കാര വസ്തുക്കളായിട്ട് ഇതില് ഈ പോയത്തിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? സിമിലി, വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്. ഇമേജസ് നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ, അതുപോലെ അതിന് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വിഷ്വൽ ഇമേജ്. അതുപോലെ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണത്. അങ്ങനെ 5 സെൻസ്: സൈറ്റ്, സൗണ്ട്, ടേസ്റ്റ്, ടച്ച് ആൻഡ് സ്മെൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് 2 ഇമേജസ് ഉള്ളൂ, വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്. അപ്പോ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചും അതാണ്. ഇതിൽ അലങ്കാര പറഞ്ഞ സിമിലി എന്താണ്? പിന്നെ സിമിലി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലൈക്കും ആസും വന്നാല്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇതില് വരിയിലും സ്റ്റാൻസ് വരികളുടെ ലൈൻസിൽ ഇതുണ്ട്, ലൈക്ക് എ സൺസെറ്റ് ക്രിംസൺ in the next page, as the glitter of a rainbow pricking out everywhere. So these are the 2 examples of simile. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ വിഷ്വൽ ഇമേജും ഓഡിറ്ററി. വിഷ്വൽ ഇമേജ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ കാണുന്നത്? സ്ട്രീം, ഫ്ലോട്ട് അവേ ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം ഓഫ് ടൈം. സ്ട്രീം ഓഫ് ടൈം പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്ട്രീം പറഞ്ഞ പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ട്രീം പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. പിന്നെ അപ്പൊ ഇതില് ഏതൊക്കെയാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ്? സ്ട്രീം, സൺസെറ്റ് ക്രിംസൺ സ്പ്ലെൻഡർ, പിന്നെ സ്കൈ കാണാം, ആകാശം കണ്ടൂടെ? പിന്നെ എമറാൾഡ്സ്, റൂബീസ്, പേൾസ്, പിന്നെ റെയിൻബോ ഒക്കെ വിഷ്വൽ ഇമേജിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. റെയിൻബോ.
പിന്നെ ടിയർ പിന്നെ കണ്ണുനീര്, പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. ടിയർ, എമറാൾഡ്സ്, റൂബീസ്, പേൾസ്, റെയിൻബോ, then stream, crimson. So these are visual image. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞാല് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് മീൻസ് കേൾക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നോക്കിക്കേ, ഹാർഷ് തണ്ടർ. തണ്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടിമിന്നൽ അല്ലേ. ഹാർഷ് തണ്ടർ കാണാം. ഹാർഷ് തണ്ടർ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട്, ഹീവ്ഡ് സൈ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്വാസം വലിക്കൂലേ ശബ്ദത്തിൽ, അതാണ് രണ്ട് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ഉള്ളത്. Heaved sigh. So in this poem, we have to know what Karnaka, splendor, rainbow, tear, emeralds, rubies, ഇതൊക്കെ പേൾസ് ഒക്കെ കാണാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഓഡിറ്ററിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്, harsh thunder and heaved sigh. So in this poem, Rabindranath Tagore tells us that life, youth and wealth and renown all float away. ഇതൊക്കെ ജീവിതം, യുവത്വം, സ്വത്ത്, സമ്പത്തൊക്കെ ഒഴുകി പോവും. സമയം കാലചക്രം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ everything, nothing beats in this way. Taj Mahal, it is a ever immortal creation created by Shahjahan. So he has it won't be destroyed till man will destroy. മനുഷ്യൻ നശിപ്പിക്കണ വരെ അതൊന്നും ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ മോണ്യുമെന്റ്സ് എന്നും നിലനിൽക്കും അല്ലേ. നമ്മളെന്നും അത് കാണാന് പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഷഹജാനോ മുംതാസിനോ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയോ? He has made this monument and still it is. അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഇതില് he is relating how he was a powerful king and he knows that everything will vanish one day. എല്ലാം ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസം നശിച്ചു പോവും. എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ he wants to, when his wife passed away, he wanted to build something in memory of Mumtaz. So in her memory, he built the beautiful and sorrow. എങ്ങനെയാണ് എംപറർ ഷഹജഹാന്റെ ആ വിഷമം, it is glorified and it is also an eternal monument. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരു മോണ്യുമെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോട്ട് എ immortalizes art. Immortalizes art പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും നശിക്കാത്തൊരു ആർട്ട് വർക്കാണ്. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ താജ്മഹലിന്റെ പോയം. നന്നായി വായിക്കുക. ഇതിൽ നമുക്ക് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. പോയത്തില് റൈമിംഗ്
ഉണ്ടാവും. The words ending in similar sounds നമ്മൾ എന്ത് പറയും? Rhyming. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Time, pain, I, then, stay, sky. Rhyming words ഇതിൽ അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം ഇല്ല. Rhyming words ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റാൻസിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില പോയിന്റ്സിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അതില് നമ്മള് ഷഹജഹാൻ, റിനാവ് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ സൗണ്ട്സ് സെയിം ആയിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യണതിനാണ് നമ്മള് വേർഡ്സ് വിച്ച് എൻഡ്സ് ഇൻ സിമിലർ സൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻസ പോലെ അല്ല, ലൈൻസ് ആർ ഗിവൺ. സോ ഇൻ സം പോയംസ് poem is divided into lines or 3 lines. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് കാണാം. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഷഹജഹാൻ, റിനാവ് അങ്ങനെ റൈം ചെയ്യണില്ല, എല്ലാം കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് words ഉണ്ടോ, റൈമിംഗ് സ്കീം ഉണ്ട്, poetic devices for simile, image and auditory image. And we have the visual and auditory image means sound. നമ്മൾ കേൾക്കണ ശബ്ദങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ പോയം നന്നായി നോക്കണം. അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കേൾക്കണ ശബ്ദങ്ങൾ, ഏതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്താണ് പോയത്തിന്റെ വരികളിൽ നമ്മൾ അത് ഇമേജ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാൻ. അപ്പോ എല്ലാ ചിലപ്പോ ഈ ഇമേജ് എല്ലാം പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് നല്ല പോലെ നോക്കണം. സിമിലി, visual image and auditory image. And now see the textbook questions. What in the poet's view are the things that would float away down the stream of time? എന്താണ് സമയത്തിന്റെ അരികിൽ എന്തൊക്കെ ഒഴുകി പോവുക? സ്റ്റാൻസിൽ തന്നെ ഈ വരികളിൽ തന്നെ കാണാം. എന്താണ്? ലൈഫ്, യൂത്ത്, വെൽത്ത് ആൻഡ് റിനൗൺ. Renown float away from the stream of time. And next question. What happened? Hello. The Punanoka. And are you? The next question. Why is imperial power compared to the splendor of sunset? So why is imperial power compared to the sunset? Why it is compared to like that? അങ്ങനെ പറയണത് സൺസെറ്റ് ഒരിക്കലും എന്താണ് കുറച്ചു നേരത്തിന് നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അത് പെട്ടെന്ന് എന്തായി പോകും, മാറിഞ്ഞ് പോകും. In the same way, he wants to
show his love towards his wife Mansur wants to build so that it will be everlast existing എന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ആയിരിക്കണം. അതാണ് സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് ലൈക്ക് ദ സൺസ് ദ ഇമ്പീരിയൽ പവർ ആൾസോ ഡിമിനിഷസ്. എന്താണ് ഇത്ര എന്ത് സാധനമായാലും അതൊരു ദിവസം നശിക്കും. സൺസെറ്റ് ആയാലും ശക്തിശാലിയായ എങ്ങനെ വിറ്റ് ഡിമിനിഷസ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ വാനിഷ്. സോ വൈ ഈസ് ഇംപീരിയൽ കമ്പയർഡ് ടു ദ സ്പ്ലെൻഡർ? എന്തുകൊണ്ട് അത് കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത്? എത്ര ശക്തിശാലിയായും പവർഫുൾ കിങ് ആയിരുന്നു ഷാജഹാൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ വാനിഷ് വൺ ഡേ ലൈക്ക് ദ സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് സൺസെറ്റ്. സൺസെറ്റിന്റെ മനോഹര ദൃശ്യം കുറച്ചു നേരത്തിന് നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അതെന്നും നിൽക്കുവാനോ? ലൈക്ക് ദ റെയിൻബോ, ലൈക്ക് ദ സൺസെറ്റ് ക്രിംസൺ സ്പ്ലെൻഡർ. Next one, pick out the lines which means emeralds, rubies and pearls are transient. എന്തുകൊണ്ടാണ് transient means short duration. ആ ലൈൻസ് ഇവിടെ though emeralds, rubies, pearls are all but as the glitter of rainbow tricking out empty air. എങ്ങനെയാണ് റെയിൻബോ കുറച്ചു നേരത്തിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിലനിൽക്കണം, അതുപോലെയാണ് emeralds, rubies and pearls. So what do you mean by transient? Which stay for a short duration. കുറച്ചു നേരം. Transient means a thing which have a short duration. Next one, all float away down the stream of time. What image do you get from the line? എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഐഡിയ? സ്ട്രീം ഓഫ് ടൈം പറഞ്ഞു. എന്താണ്? വിഷ്വൽ ഇമേജ് അല്ലേ? അപ്പൊ വിഷ്വൽ ഇമേജ്, വാട്ട് ഇമേജ് ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ സ്ട്രീം ഓഫ് ടൈം, അത് അരുവി അല്ലെ? അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ടൈമിന്റെ അരുവിയല്ല, നമ്മൾ സ്ട്രീം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അരുവി. The visual image of things floating down the stream of time gives us the idea. എന്താണ്? that whatever is worldly will perish one day. ഈ ലോകത്ത് എന്തുള്ള അതൊക്കെ നശിക്കും. perish means it will destroy or it will vanish or it will diminish. So everything in this world will perish. നശിച്ചു പോകും. all way down എല്ലാം ഒഴിക്കും. അരുവിന്റെ സമയത്തിന്റെ അരുവിയില്. അപ്പൊ അരുവി നമുക്ക് അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്? വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോവും. അപ്പൊ all float away down the stream of time. What image you get? എന്താണ് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടും. വൺ ഡേ അറ്റ് ദിസ് വേൾഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് മോർട്ടൽ. എല്ലാം നശിച്ചു പോകും. ഇമ്മോർട്ടൽ ഒരു തിങ് ആണ് താജ്മഹൽ. Pick out two instances of simile from the poem. Instances means എന്താണ്? ഇൻസ്റ്റൻസസ് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾസ്. സിമിലിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? ലൈക്ക് എ സൺസെറ്റ് ക്രിംസൺ സ്പ്ലെൻഡറും പിന്നെന്തായിരുന്നു? ബട്ട് ആസ് ദ ഗ്ലിറ്റർ ഓഫ് എ റെയിൻബോ ട്രിക്കിംഗ് ഔട്ട് എംപ്റ്റി എയർ. ഇത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും സിമിലിയുടെ ആണ്. പിക്ക് ഔട്ട് ദ ടു. പിന്നെ അതുപോലെ വിഷ്വൽ ഇമേജും ഓഡിറ്ററി ഇമേജും. ഓഡിറ്ററിന്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ്? ഹാർഷ് തണ്ടറും ഹീപ്ഡ് സായ്. സായ് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പേടിച്ചിട്ടോ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹൊറർ സിനിമ കാണും, പെട്ടെന്ന് ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി, നമ്മളെന്താണ് ആ ശ്വാസം വലിക്കുന്ന ഒരു വി ഫീൽ റിലാക്സ്ഡ് അല്ലെ? ആ ശ്വാസം വലിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹീപ്ഡ് സായ്, ഡീപ്പ് ബ്രെത്ത്. ഡീപ്പ് ബ്രെത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സന്ദർഭം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഒരു പരീക്ഷ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു, ആ പരീക്ഷ എടുക്കണില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, അന്ന് എടുക്കില്ല ഒരു ആശ്വാസം. യു വിൽ ടേക്ക് ദ ഡീപ് ബ്രെത്ത് അല്ലെ? ദീർഘശ്വാസം വലിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹീപ്ഡ് സായ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രണ്ടുമാണ് നമ്മളുടെ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്. അപ്പൊ സിമിലി മറക്കരുത്. സിമിലി ലൈക്കും ആസും വന്നാൽ സിമിലിയാണ്. പിന്നെ വിഷ്വൽ പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നത്, ഓഡിറ്ററി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണത്.
അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് 2-3 വേർഡ് മീനിങ്സ് ഉണ്ട്. റിനൗൺ പറഞ്ഞാല് ഫേമസ്, എന്താണ്, പ്രസിദ്ധമായ. ഇമ്പീരിയൽ പറഞ്ഞാലോ, ഇതൊരു ഭരണാധികാരി, ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. റിലേറ്റഡ് ടു ആൻ എംപയർ. ഇമ്പീരിയൽ മീൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ആൻ എംപയർ. ഹീവ് മീൻസ് ടു മേക്ക് എ സൗണ്ട് സ്ലോലി ആൻഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് സൗണ്ട് ഷാർപ്പ്, ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട്. അത് ദീർഘശ്വാസം വലിക്കുക. മറ്റേ നമ്മൾ സാധാ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ല, പക്ഷെ എന്തോ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ശക്തി എടുത്ത് ശ്വാസം വലിക്കുന്നതിനെ ഹീവ്. എമറാൾഡ്, എന്താണ് എമറാൾഡ് പറഞ്ഞിട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ, പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ ആണ്. ഗ്രീൻ കളറിന്റെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഗ്രീൻ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ ആണ്. ഒരു അമൂല്യ കല്ലാണത്. ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒരു പ്രഷ്യസ്. സോളിറ്ററി, എന്താണ് സോളിറ്ററി പറഞ്ഞ? അലോൺ, ഒറ്റയ്ക്ക്. സോളിറ്ററി ടിയർ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം എപ്പോഴും സങ്കടപ്പെടുമ്പോ വി ആർ അലോൺ. നമ്മളുടെ ഒപ്പം കൂടെ കരയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നോ, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഹിയർ ദ ഷാജാൻ ഈസ് ഗ്രീവിങ് ഓൺ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് വൈഫ്. സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്രീവ് മീൻസ് ടു become sad, and he is alone. Only the tears are there. Solitary tear would hang. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന്റെ കവളിൽ, ചീക്കിന്റെ കണ്ണുനീര് എവിടുന്ന ഒഴുകി താഴത്തേക്ക് എത്തുക? ചീക്സ്. സമയത്തിന്റെ ചീക്സ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാവും കരയണത്. സ്റ്റിൽ വൺ സോളിറ്ററി ടിയർ വുഡ് ഹാങ് ഓൺ ദ ചീക്ക്. ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചീക്കില് നിങ്ങൾ തൂങ്ങി നിൽക്കണ്ടാവും കണ്ണുനീരുകൾ. when the time passes. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടുമ്പോഴും കരയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം നൽകാൻ, ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് ഒരു സ്മാരകം, ഒരു മോണ്യുമെന്റ് ഞാൻ പണിയണം എന്ന് ഷാജാൻ വിചാരിച്ചു. ആ ഓർമ്മയിൽ അപ്പോ അത് പണിതുകൊണ്ട് he sees or he finds relief on seeing Taj Mahal, that how much he loved his wife മുംതാസ്. അപ്പൊ മോണ്യുമെന്റ് കാണുമ്പോൾ മുംതാസിനെ ഓർമ്മ വരും. She is still alive. He thinks that she is still alive. അപ്പോ he is still alive. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ആക്ടിവിറ്റി 1 പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സിമിലി ആണ്. The poet use similes and metaphors. A simile is a figure of speech that draws comparison between two. Comparison നടത്തുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് സിമിലി പറയണത്. എങ്ങനെയാണ് കമ്പാരിസൺ? ഇപ്പോ ഇമ്പീരിയൽ പവേഴ്സ്, ഒരു സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആളുടെ ഇതെങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് നേരത്തിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ? എങ്ങനെയാണ് സൂര്യന്റെ അസ്തമിക്കണ കളർ പോലെ. It won't be existing or everlasting. It will diminish or perish in a short time, or it will vanish in a short time. കുറച്ച് നേരത്തിനേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ. അപ്പൊ ആ കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? സിമിലി. Emeralds, rubies as the glitter of rainbow ticking. അതുപോലെ തന്നെ എമറാൾഡ്, റൂബീസ് എല്ലാം റെയിൻബോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതില് കുറെ നേരം നിലനിൽക്കില്ല. അതും ഒരു ദിവസം വാനിഷ്. ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ വാനിഷ്. അപ്പൊ 3 പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് പഠിക്കണം. അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം അറിയാലോ. പിക്ക് ഔട്ട് ദ സ്ട്രെസ്സസ് ഫ്രം സിമിലീസ് and visual image and auditory image. Visual image is whatever things we see, and examples അറിയില്ലേ? stream, princess splendor, rainbow, auditory image
thunderum side he ഇതൊക്കെയാണ് youth that has no ഇതൊക്കെയാണ് അവസാനമില്ലാത്ത ടൈം അല്ലെ ടൈം ആർട്ട് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് എനിത്തിങ് വസ്തുക്കളുടെ അതിനെയൊക്കെ ആർട്ട് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ താജ്മഹൽ ആർട്ട് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് നോ എൻഡ് അതുപോലെ ടൈമിനും ഒരു അവസാനമില്ല ഇറ്റ്സ് ഗോസ് ഓൺ ട്രാൻസിയൻസ് മീൻസ് വിച്ച് ഹാവ് എ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ അതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് യൂത്ത് വെൽത്ത് ലൈഫ് ആൻഡ് renown ഇതൊക്കെ they have a youth wealth and life is transience and eternity is the beauty time and art അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ വർക്കിന്റെ ബ്യൂട്ടി എന്നും നിലനിൽക്കും ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് goes on it is eternal it is mortal means MORTAL mortal പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാം നശിച്ചു പോവും ഒന്നും നിലനിൽക്കില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പോയത്തില് പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് താജ്മഹലിന്റെ പോയം അതില് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഷാജഹാൻ ഒരു വൈഫിന് വേണ്ടി മുംതാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് he builds a monument and how he loves and how he feels sorrow for his wife എങ്ങനെയാണ് അവന് ഷാജഹാൻ what is the motive behind this art so he wants to the world or the future generation should know this immortal art ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരു ഇമ്മോർട്ടൽ ആർട്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാം ഈ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളില് നശിച്ചു പോകും everything will perish and this monument will remain it is an immortal creation എന്താണ് ഈ താജ്മഹൽ ഇമ്മോർട്ടൽ ക്രിയേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസിയന്റും എറ്റേണിറ്റിയും പഠിക്കും ട്രാൻസിയന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കാലാവധിക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് എറ്റേണിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇമ്മോർട്ടൽ മോർട്ടൽ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോണത് മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാതും പിന്നെ ഈ പോയത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഏത് പോയം കിട്ടിയാലും ആദ്യം നമ്മള് ലൈൻസ് വായിച്ചു നോക്കുക അതില് സ്റ്റാൻസാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഷാജഹാൻ റിനൗൺ സൗണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് റൈമിംഗ് പക്ഷെ ഇതില് ഇല്ല അങ്ങനെ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മള് പോയം കിട്ടിയാൽ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കണം റൈമിംഗ് സ്കീം ഉണ്ടോ നോക്കണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ പിന്നെ പോയട്രി ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ 3 എണ്ണം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അത് സിമിലി ഉണ്ട് വിഷ്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ട് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും അതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എവറിത്തിങ് ഈസ് എറ്റേണൽ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് എറ്റേണൽ മീൻസ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പുതിയ വേർഡ്സ് ആണ് എറ്റേണിറ്റി ഇമ്മോർട്ടൽ എറ്റേണൽ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ തന്നെയാണ് എറ്റേണൽ ആൻഡ് ഇമ്മോർട്ടൽ പറഞ്ഞ ഇറ്റ് വോണ്ട് പെറിഷ് പക്ഷെ മോർട്ടലും ട്രാൻസിയന്റും ഒക്കെ എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ പെരിഷ് വൺ ഡേ സോ ദാറ്റ്സ് ദ poem go through the poem and enjoy the poem Taj Mahal